ਅੱਡੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ਨ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਰਾਇਆ 1500 ਘੱਟ ਲੈ ਲੈਣਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲਾਲਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 2 ਟਨ ਵਾਲੀ 2 ਟਨ ਭਾਰ ਚੱਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਤੇ 3.5 ਟਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਟਾਇਰ ਫਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਟਾਇਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अज फिर हाज़र हाँ तुहाडे सामने एक नवी वीडियो के नाल। दोस्तों उम्मीद करदा कि देखने वाले सारे खैर खैरियत दे नाल होणगे। ते दोस्तों अज दी वीडियो साडी एक खास मौजू ते मौजू एक काफ़ी बंदे जिहड़ा वा कह रहे सी कमेंट कर करके कि अड्डे दे बारे थोड़ा दसो कि अगर कोई बंदा कोई गड्डी खरीद लैंदा है बेलफरज तुसीं ला लो शाज और जैक पोर्टर या किया या कोई मजदा तो अड्डे ते चलाना होवे ते किस तरह चलाया जा सकता है। बेलफरज कोई बंदा शाज और जैक ही लै लैंदा है तो वो अगर अड्डे ते चलाई जाए तो किहड़ा रूट ज़्यादा बेस्ट रहेगा और उस तो बाद की माल मिलेगा और अड्डे ते कितनी की बचत हो जाएगी गड्डी नूं। अच्छे सवाल ने दोस्तों, पूछने चाहिए ने। कोई भी काम है करन तो पहले उसका तजर्बा उसदे बारे मालूमात ज़रूर लैनी चाहिए है और उस बंदे को लैनी चाहिए कि जिहड़ा बंदे दा कोई उहदे उस काम दे विच काफ़ी सारा तजर्बा होवे। अलहमदुलिल्लाह 12-14 साल का मेरा भी तजर्बा है, अड्डे दे काम दा ड्राइवरी भी कीती है, सारा कुछ अलहमदुलिल्लाह काफ़ी कुछ पता है इसदे बारे। अज दी जिहड़ी तुहानूं मैं मालूमात देवांगा काफ़ी अथेंटिक होएगी, तुसीं मेरे नाल एग्री भी करोगे। दोस्तों चलते हैं हुण अपने असल टॉपिक की तरफ। दोस्तों सब तो पहले अगर तुसीं गड्डी लै लैंदे हो बिलफरज जैक लै लैंदे हो या पोर्टर लै लैंदे हो, इनू असी 9 फुटी गड्डी कहते हैं, लोडर गड्डी। दोस्तों सब तो पहले तो ये कि इस गड्डी दे तुसीं जिहड़ा वा अपनी गड्डी का खुद ख्याल करना है। ठीक है जी, इस गड्डी का जिहड़ा माल है अड्डे तो 3 टन तक भी निकलता है, 3.5 टन तक भी निकलता है। कई बंदे पाते हैं लेकिन नहीं पाना चाहिए। मैं यही एडवाइस करना, नहीं पाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस गड्डी के उत्ते वज़न तुसी 2 टन लोड करो। अच्छा हुण कई बंदे लालच करते हैं 3-3.5 टन पा लेंदे ने। ज़्यादा से ज़्यादा किराए का ना 2 तो 2000 या 2500 हद 3000 रुपये का फ़र्क होएगा, इस तो ज़्यादा फ़र्क नहीं होता किराए का। दोस्तों एक गड्डी ने 2 टन वजन पा के जाना है, ठीक है जी, एक गड्डी ने 3-3.5 टन पा के जाना है। 2 टन वाली जी गड्डी है ना, जिते 2 टन वजन होना है शाहजोर ते या पोर्टर ते या किया ते तुसी, मैं छोटी 9 फुटी गड्डी की गल कर रहा, मज़े की गल नहीं कर रहा। दोस्तों जिस गड्डी का 2 टन वजन होना है ना, उस गड्डी ने कम घट कड्ढने ने, माड़े टायरां ते भी काम उहदा चल जाना है, उन्हें तेल भी घट पीना है, उहदे इंजन का जोर घट लगना है, उस गड्डी ने कम घट कड्ढना है जिन्हें 2 टन तक वजन पाना है। ठीक है जी। तो दोस्तों जिहड़े बंदे लालच कर जाते हैं 2 टन वाली 2 टन भार चक्कण वाली गड्डी ते 3.5 टन पा देंदे ने दोस्तों, उन्हां दे हर दूजे तीजे महीने बाद टायर फटे होंदे ने। तुहानूं पता टायर किन्ने महंगे ने। ठीक है, कभी कोई टायर फट गया, कभी कोई टायर फट गया, उन्हां दी गड्डी का इंजन भी छेती दोस्तों जिहड़ा वा वो खराब हो जाता है, क्योंकि जोर ज़्यादा लगता है, उहदी हिम्मत तो ज़्यादा वजन होंदा है उहदे ते। और दोस्तों उस तो बाद रिस्क भी बहुत ज़्यादा, चलान भी होंदे ने ते गड्डी कम शम भी बहुत ज़्यादा कड्ढदी है। किराया तो वो दूसरी आम गड्डियां नालों 2-3 हज़ार रुपये वध लैके जा रहा होंदा है, लेकिन वो दोस्तों जो उसकी एवरेज कढ़ते हैं ना साल 6 महीने तो बाद, उसकी एवरेज उदों तो बहुत घट होंदी है जिहड़ी गड्डी घट वजन पाती है। इस वजह तो अड्डे ते जाके तुसीं सब तो पहले ख्याल करना है कि वज़न वध नहीं पाना है। बेशक किराया 1500 घट लै लेना दूसरिਆਂ नाल, वज़न 1.5-2 टन पाना है 9 फुटी गड्डी ते। बेशक तुहाडा हिस्सा वड्डा ही क्यों नहीं, क्योंकि अक्सर वड्डे हिस्से रखाए होंदे ने लोकां ने, तो वो कहते हैं कि यार असी वड्डे हिस्से रखाए ने, खर्चे कीते ने, तो सानू जिहड़ा ना असी वजन जिहड़ा वा इत्ते ज़्यादा ही पाना है, किराया ज़्यादा बनेगा। लेकिन हुण मैं तुहानूं दोस्तों दस दिता वा
ਅਗਰ ਦੋਸਤੋ ਐਕਸਲ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸਲ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਲਾਲਤ ਵੱਖਰੀ ਬਣ ਜਾਣੀ। ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਗੱਡੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰੋਗੇ, ਮਾਲ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਡੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾ 1.5-2 ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ਾਹਦੌਰ ਜਾਂ ਜੈਕ ਗੱਡੀ ਜਾਂ 9 ਫੁੱਟੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਅੱਡੇ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਫਰਜ਼ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਪਿੰਡੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਮਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਮਾਲ ਨਾਨ ਕਸਟਮ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਮਾਲ ਨਾਨ ਕਸਟਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਸਟਮ ਵਾਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਲ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲੋਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਪਿੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲ ਲਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਜ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਇਸ ਟਾਈਮ 22 ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 1.5-2 ਟਨ ਵਜ਼ਨ ਦਾ, 23 ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 24 ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 22-23 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਡੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਪਿੰਡੀ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਡੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਡੇ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮਾਲ ਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਮਾਲ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਜੋ ਮਾਲ ਬਿਲਟੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹੀ ਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਾਟਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਬਿਲਟੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲੋਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਅੱਡੇ ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ 9 ਫੁੱਟ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ ਪੈਸੇ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਬਚਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਬਿਲਫਰਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, 22,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਉੱਧਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਪਿੰਡੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੋਸਤੋ ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕੋਈ 12-13,000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 12,000 ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਮੁਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਕਿਰਾਏ ਘੱਟ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ ਇੱਧਰੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ 22,000 ਰੁਪਇਆ, ਉੱਧਰੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ 12,000 ਰੁਪਇਆ, ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ 36,000 ਰੁਪਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਬਿਲਫਰਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ 10 ਦੀ ਐਵਰੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ 320 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਲੋਡ ਕਰਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ ਤਾਂ 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਤੇਲ ਬਣਦਾ ਦੋਸਤੋ 72 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਬਣ ਗਿਆ। 72 ਲੀਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਬ ਦੇਵੋਗੇ 217 ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਵਧਿਆ 9 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਧਿਆ, 8 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਧਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 269 ਜਾਂ 70 ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਡੀਜ਼ਲ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਬ ਦੇਵੋਗੇ 217 ਨੂੰ 72 ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ 19,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪਾ ਦਿਓ 2500 ਰੁਪਇਆ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ 22,000 ਰੁਪਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਰਚ ਮਰਚੇ ਚਲਾਨ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾ ਕੇ 2,000 ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿਓ ਵਿੱਚ, ਤੇ 24,000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ 36 ਚੋਂ 24 ਕੱਢ ਦਿਓ, ਪਿੱਛੇ 8,000 ਰੁਪਇਆ ਬਚ ਗਿਆ। ਦੋਸਤੋ ਪਿੰਡੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ 10,000 ਕਦੀ 8,000 ਕਦੀ 11,000 ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਰਾਏ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਰਾਏ ਮੱਠੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਿੰਡੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਬਿਲਫਰਜ਼ 8,000 ਰੁਪਏ ਬੱਚਤ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੋਈ 16-17 ਚੱਕਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪਿੰਡੀ ਦੇ,
ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 8000 ਨੂੰ 16 ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ 80000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ 40 1,20,000 ਕੋਈ 1 ਲੱਖ ਦੋਸਤੋ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਗਰ ਡਰਾਈਵਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 80-90,000 ਰੁਪਇਆ ਬਚੇਗਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਪਿੰਡੀ ਚਲਾ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਦੁਬਈ ਤੋਂ, ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ, ਕਤਰ ਤੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੋਟਰ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹਦੌਰ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੈਕ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਚਤ ਦੋਸਤੋ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ 1,30,40,000 ਰੁਪਇਆ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮਾਲਟੇ ਤੇ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅੰਬ ਤੇ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਬਚਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਤ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਕੀ ਨਫਾ ਹੈ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਆ ਜੇ। ਬਕਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਰਹੋ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।